امام حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں انسانیت کے لیے شہادت دی ہے، اس کو لے کر جبین بھائی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، سندیش دینا چاہتے ہیں، آپ جبین بھائی کو سنیے۔ امام حسین کی شہادت انسانیت کے لیے تھی اور ایک غم کا مہینہ ہے۔ مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یزید کو سارے علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی تعریف نہیں کرتا، بالکل غلط ہے۔ جہاں تک کہ یزید کی رائے ہے مسلمان علماء میں اور مسلم عام میں، ان میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہیں قرض کرنا چاہیے، لعنت بھیجنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں خاموش رہنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر رحیم اللہ کہنا چاہیے، میں اللہ، اور یہ کہے کہ کوئی بھی عالم نے نہیں کہا، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے امام غزالی کو پوچھا گیا تھا کیا ہم لیے دعا کر سکتے گا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جب امام غزالی سے پوچھا گیا کیا یزید بھیجنا چاہیے تو انہوں نے کہا نہیں۔ جب ان سے پوچھا تھا کہ رحیم اللہ کہہ سکتے، انہوں نے کہا کہنا مستحب ہے، یعنی رحیم اللہ کہنا ان کو دعا دینا بہتر ہے، اور یہ لکھا ہے قائد شریعت من اکبر یزید پیج نمبر 57-59۔ اور امام غزالی یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید مسلمان تھا، اور جب ہم دعا کرتے اللہ مغفر لی مسلمان مسلمات، تو اس کے اندر ارے مسلمان اور مرد بھی آ جاتے ہیں، اور یہ میں دعا کے اندر انکلوڈیڈ ہے۔ اور جب آپ پڑھتے صحیح بخاری میں پڑھیں گے، صحیح بخاری کا نمبر 4 ہے، بک نمبر جہاد، حدیث نمبر 2924 میں لکھا ہے شخص جنگ قسطنطنیپل میں حصہ لے گا، اللہ کے رسول نے اشارت دی کہ وہ جنت جائیں گے۔ اور اگر آپ شرح میں پڑھیں گے حافظ ابن عسقلانی، وہ کہتے ہیں کہ یزید تھے کہ کمانڈر، تو صحیح بخاری کے حساب سے یزید رسول نے بشارت دی ہے جنت کی، تو جو شخص کو جنت کی بشارت دی ہمارے رسول نے، ان کے اوپر لعنت بھیجنا غلط ہے۔ جی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن اگر امریکہ کو آتنکت کر رہا ہے تو پھر وہ صحیح ہے اور پھر ہر کو آتنکوادی ہونا چاہیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اسٹیٹمنٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ میں نے کہا کہ آتنکوادی وہ شخص ہے، دہشت گرد وہ شخص ہے جو کہ اس کے دل میں دہشت پیدا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو پولیس اس چور کے لیے دہشت گرد ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر اسامہ بن لادن اسلام کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے، تو جو بھی انسان اسلام میں دشمن اسلام کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے تو وہ صحیح انسان ہے۔ تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ ذاکر صاحب، ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہیں۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ذاکر نائک کی اسامہ بن لادن کو لے کر جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کی بات کی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی مفتی صاحب، کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ دیکھیے اسلام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اوپر مشتمل ہے، اور قرآن و حدیث جو ہے وہ 23 سالہ دور میں ہے۔ کبھی اس میں جاڑا آیا ہے، کبھی برسات آئی ہے، کبھی حکم ہوا ہے کہ کدو کھاؤ، کبھی یہ منع کیا گیا ہے کدو نہیں کھاؤ، کبھی یہ کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو، اور کبھی کہا گیا مکے کی طرف نماز پڑھو، اور کبھی یہ کہا گیا ہے کہ جب تم کو کعبے کی سمت نہیں معلوم ہو تو تم جس طرف بھی اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ گے اللہ تم کو وہاں پر ملے گا۔ تو دیکھیے اسلام دو ایک کتابوں کو، دو ایک جملوں کو رد لینے کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک ایسا سمندر ہے کہ آپ جتنا غوطہ لگائیں گے اتنا ہی آپ کو اچھے اچھے موتی ملیں گے۔ انہوں نے 2-4 باتیں رٹ لی ہیں، لیکن امام علی کا بھی رد کیا گیا ہے، اور جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ یہ یزید سے متعلق ہے، اس حدیث کو بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ حدیث اس کے اوپر صادق نہیں آتی ہے۔ اور غزالی لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے تو لوگ یہ فتویٰ دیں گے امام غزالی بھی کافر ہے، نعوذ باللہ۔ ارے امام غزالی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کہتے ہیں کہ ہم رحیم اللہ کہہ سکتے ہیں یزید کو، میں ان کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، آپ مانیے یہ میری رائے ہے، اور کئی علماء نے ان کو رحیم اللہ کہا ہے۔ آپ کو بات ماننے کیا مانو نہیں ماننا، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی کافر تھے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی کافر ہے کیا نہیں؟ میں چاہنا جو لوگ نے فتویٰ کہتے کہ جو ذاکر نائک کہہ رہا یزید کے اوپر دعا کرتا ہے رحمتا ہے، ہمیں اللہ بھی پریزم کہتا ہے، وہ کافر ہے، تو یہ سارے یہ کہ امام غزالی بھی کافر ہے۔ آج ہمارے پاس فتویٰ ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، ندوہ کا فتویٰ ہے، جماعت اسلامی کا فتویٰ ہے، حدیث کا فتویٰ کہ مسلمان میں اختلاف ہے، آپ ان کو دعا کر سکتے نہیں بھی کر سکتے۔ کئی لوگ نے کہا دعا ہے تو آپ فتویٰ لگائیں گے سارے دارالعلوم کافر ہے؟ ہمیں یہ کہہ رہے تھے حضرت حسین کے، اور جو آپ کہہ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شان میں گفتاری کرنا، میں نے یہ کہ جو بھی اصل قاتل ہے حسین رضی اللہ عنہ کا، میں
कहता है ऊपर लानत है। मैं ये नहीं जानता हूँ किसने उसका कत्ल किया है, तो जो भी असली कातिल है उसके ऊपर लानत है। मैं बार बार कह चुका हूँ, लेकिन लोग मेरे स्पीच को बीच में से लेके तोड़ते हैं, इसीलिए ये देखना चाहिए, सही कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए। सवाल ये है कि आप नहीं, जाकिर साहब क्यों ना इस बारे में हम अपने संवाददाता कमाल खान यहाँ पर लेकर आए, ये उन्हीं की रिपोर्ट है। कमाल, अगर आप सुन सकते हैं तो जाकिर नाइब साहब कह रहे हैं कि उनके बयानों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर पेश किया गया है, क्या कहेंगे आप कमाल? उनसे पूछना चाहेंगे कुछ? मानों में बहुत तरह के फिरके हैं, वो अलग अलग चीजों पे विश्वास रखते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं, जैसे जाकिर साहब नायक साहब मानते हैं कि मज़ारों का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। कोई भाषणों में कहा भी है कि पैगंबर ने खुद कहा था कि कब्र जो है वो एक तो पक्की नहीं होनी चाहिए और उनको जमीन के बराबर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या है, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं, जैसे कई शिया मुसलमान हैं जो नजफ में, करबला में बहुत सारे मज़ार हैं, जाते हैं और ज़ियारत करने जाते हैं। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार है, वहाँ पे बहुत हैं। तो अगर होता यह है कि अगर कोई शिया विद्वान कम्युनिटी के बीच में, अपने लोगों के बीच में कोई बात कहता है, अपना विश्वास, या कोई सुन्नी देवबंदी विद्वान अपने लोगों के बीच में कहता है, तो बात नहीं होती है। लेकिन चूंकि जाकिर नायक साहब एक टेलीविजन के ऊपर वो बोलते हैं और वो सुनने के लिए सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते हैं, तो जब वो ये बात कहते हैं तो इससे दूसरे लोग हर्ट होते हैं, रिएक्शन होता है। तो मैं उनसे ही जानना चाहूंगा कि क्या इससे आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के हैं उनमें और भेदभाव पैदा होता है? इन बातों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से कहने के बजाय अगर आपका विश्वास जो है वो अपना विश्वास अपने तक रखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ये ठीक उसी तरह है कि जैसे तब जो है, अगर वो लोग कोई चीज अपने मन में कहते हैं वो ठीक है, लेकिन आप किसी के खलीफा के हक पे कोई चीज कहेंगे तो जरूर वो शायद शिया सुन्नी या बरेलवी देवबंदी विवाद पैदा होगा। इस बात का जवाब देना चाहेंगे आप? जी हाँ, जो भी मौलाना साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, ये है। और मैं आम पब्लिक में ऐसे बातें जिसपे तफर्रुका पैदा भी नहीं करता हूँ, लेकिन कोई अगर मुझसे बात कर लेता है या टीवी पे इंटरव्यू सवाल पूछ लेता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि सही जवाब दे, लेकिन मुसलमान में तफर्रुका पैदा करना बिल्कुल गलत है। कुरान की आयत है सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 103 में, वातसीमू बिहब्बिल्लाह तफर्रुकू, कि आप सब लोग सारे मुसलमान एक साथ हो जाओ और आपस में मत बटो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस है, इसलिए जब भी मैं जवाब देता हूँ कुरान और सही हदीस से देता हूँ। और कुरान के पास सबसे बेहतरीन किताब हदीस के अल्लाह के रसूल की जो है वो है सही बुखारी। तो जो भी मेरा हवाले के साथ बुखारी कहता है, तो मैं ये जो भी मैं राय बोलता हूँ अपनी जाती राय नहीं पेश करता। कभी कुरान का हवाला देता हूँ, अक्सर लोग हवाला नहीं देते। मैं कुरान का नंबर पेश करता हूँ, सूरा नंबर, आयत नंबर, हदीस भी पेश करूंगा तो हदीस नंबर पेश करूंगा। और ये जो राय जो यजीद के बारे में भी, ये भी कई उलमा की राय है। तो ये कहना कि मैं जाती राय बिल्कुल, लोग क्या, क्योंकि कुछ लोग को मेरे खिलाफ आंदोलन करना है और मेरी इज्जत पे हमला करना है, मेरे स्पीच को तोड़ के आम कर रहे हैं। सच्चा मुसलमान ये जानता है कि मैं इतने तकरीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत में इतने तकरीर किया मैंने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, भी मानना चाहिए, बुद्ध को भी मानना चाहिए, ईसाई को भी मानना चाहिए, यहूद को भी मानने तकरीर पढ़ो। और मैं कोशिश करता हूँ यकसानियत के लिए हमेशा, मैं कभी भी तफर्रुक नहीं पसंद करता हूँ। और जहाँ तक कि टेररिज्म का सवाल है, मैंने इतने तकरीर किए टेररिज्म के खिलाफ, जहाँ तक कि मुझे खुद डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ लखनऊ ने, जब लोग ने मुझ पर इल्जाम आखिर कहता है कि मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, तो वो अग्रवाल साहब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ के, खुद वो लोग को जवाब दिया कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट है कि जो लोग बलात्कार करते हैं, रेपिस्ट है, क्रिमिनल लोग के लिए दहशत पैदा करना चाहिए जिस तरीके से पुलिस करती है, तो लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं अपने फायदे की वजह से और मेरे पे कीचड़ उछालने की वजह से। जी, मुफ्ती साहब जरूर इस पर जवाब देना चाहेंगे। मुफ्ती साहब, अगर आप सुना है जाकिर नायब को, तो उनका कहना है कि वो हवाले से बात करते हैं और इस तरह की बातें चुन चुन कर उठाना सिर्फ उनकी इज्जत पर हमला करने की वजह से किया जाता है। मैंने आपसे अर्ज किया कि इस्लाम जो है वो कोई छोटी मोटी किताब नहीं है कि आपने 2 जुमले रख दिए। मैंने आपसे कहा था कि